सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती हो कामना पूर्ती रत्न खचित फारा तुझ गौरी कुमराव चंदनाची ओठी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा मृड झुळती नूपुरे चरणी घागरिया हो चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय स्वामी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। अभी मस्त सुबह हो चुकी है और फ्रेश भी हो गए। अभी नाश्ता बाकी है, उसके पहले पापा का टिफिन बनाएंगे। तो अभी मम्मी फिलहाल किचन में ही है, माँ बेटी साथ में किचन में ही थे। तो अभी मैं गुड मॉर्निंग करने के लिए बाहर आई हूँ। और अभी सवेर का एटमोसफेयर बहुत प्यारा हो गया है। देखिए यहाँ पे अभी मतलब पता नहीं, बिजलियाँ बहुत मतलब गरज रही थी, बादल बहुत गरज रहे थे। कितने बजे मम्मी को पूछ लेंगे। आई थिंक तो रात को ही बारिश शुरू हो गई थी, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए आज बारिश आ गई। रात को ही बारिश आ गई। यहाँ पे बा बैठे हुए हैं, तो बा को बोलते हैं हम जय श्री कृष्ण। बा जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। तो बा भी यहाँ पे अभी पूजा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और मम्मी को मिल लेते हैं। उसके बाद पापा और आकाश को मिलेंगे। वो अभी थोड़ा सो रहे हैं क्योंकि उसका टाइम है, इसलिए नहीं मम्मी, हमारा टाइम अभी किचन का होता है। मम्मी वेरी गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। આજ તો ઋષિ પંચમી છે, એટલે અત્યારે ફરાળની તૈયારી થઈ રહી છે। પપ્પાના ટિફિનમાં જ છે ને આજ તો એટલે ફરાળ તૈયાર થાય છે। બટેકાની સૂકી ભાજી અને ખીર, મોરૈયાની ખીર। હા, ખીર તો બની રહી છે। યસ, આ ખીર બની રહી છે મસ્ત મજાની। દૂધ નાખી રાખીને એલાચી પાવડર, બદામનો ભૂકો ના અંદર ને બધું નાખ્યું છે મસ્ત મજાની। નો ભાવતો ને મમ્મી એ ખાવા માંગે નહીં મમ્મી? હા, હમણાં એવું જ થયું, જ્યારે આપણે ગૌણી કરી હતી ને, તો હું સાચું કહું ને તો હું લાઈફમાં ક્યારેય ખીર ન ખાઉં। મને ખબર નહીં, ખીર જ ન ભાવે, મોરૈયાની કે ચોખાની ખીર જ ન ભાવે, અને મોરૈયાની ખીચડી પણ થોડી ન ભાવે મને। પણ ત્યારે મને ખબર નહીં, મેં બપોરે 3-4 વાર લઈને ખાધી અને સાંજે એક સાલી ખીર ખાધી મેં મમ્મી। હો, પહેલી વાર લાઈફમાં બોલો મેં એટલી ખીર ખાધી કે મને ખીર ભાવે જ નહીં। કોઈને એમ થાય। અલગ ટેસ્ટ હોય, કોને ખબર? અને ખીર તો આપણે જ્યારે ગૌણી હોય ખીર તો મસ્ત જ બની હોય, ટેસ્ટ અલગ જ હોય ગૌણી હોય ત્યારે। કંઈક આપણે આમ ખીર કરીને ગૌણી હોય ખીર કરીને તો અલગ ટેસ્ટ આવે, કારણ કે માતાજીની પ્રસાદી થઈ ગઈ ત્યારે। પણ આજકાલ જ ખબર ને, પહેલી વાર મેં કદાચ મેં ચાખી નહીં મારા લાઈફમાં, મેં કોઈ એમ થઈ કે ચાખી નથી ખીર, નથી ભાવતી એટલે ખીર ચાખી ન હોય ક્યારે એવું જાય। આજકાલ મજા આવી ખીર ખાવાની। તો મમ્મીએ મસ્ત ના અહીંયા બટેકા કટિંગ કરી દીધા છે, અને આપણે હવે સૂકી ભાજીનો મસ્ત તડકો લગાવી દઈએ। સૂકી ભાજીનો મસ્ત વઘાર કરી નાખી અને ખીર સાઈડમાં ચડે છે। અને આજ તો સવારમાં ટિફિનમાં થોડુંક મતલબ સિમ્પલ જ છે, ખીર ને સૂકી ભાજી વગર રોટલી ને શાક ને હોય બધું। અને મમ્મી બપોરે આપણે જોડે જ કરો છો ને ફર અત્યારમાં જ ખીર ને એવું? હા, અત્યારમાં જ જો। સરસ। મમ્મી આપણે કઈ જાય કે નહીં નદીએ નાવા? ક્યાંય નથી જતા નદીએ નાવા? બાયું જાય ને, ગોપી મંડળ જાય બધી જાય એમ ને? નાવા। હા, નાવા જાય, તાપીએ। તાપીએ તો અમુક કિનારે એવા છે ને તાપીમાં કે તમે નાહી શકો એવા? હા, નકર તો પાણી ભેગા હા પણ આપણે ઈ બાજુ તો બધા કરમના તૂટી બધી ત્યાં નાવાનું હોય છે ને સાહેબ? હા છે। બાકી મેં તાપી નદી તો બહુ મોટી, અમે નાવાનું ક્યાં છે? બીજું અમુક કાંઠા હોય ને એવા। ગાંધારી બધી છે। હા, સરસ। ચલો, તો હવે મમ્મી કટિંગ કરે છે ને ફટાફટ। હા, મમ્મી કટિંગ કરે છે। नंबर साइड में फटाफट तेल मूकी सूखी भाजी ना वघार करवा माटे। तो ये अभी मस्त पापा के लिए सूखी भाजी वघार तो रेडी कर ली। और यहाँ पे अभी हमारी खीर भी मस्त बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे एकदम मस्त अभी बनकर रेडी हो चुकी है। हम हमारी सूखी भाजी दोपहर में वघारने वाले हैं, क्योंकि अभी से करते हैं ना तो दोपहर में अच्छी नहीं लगती सूखी भाजी, इसलिए तो अभी सिर्फ मैंने पापा के लिए वघार कर रेडी करी है टिफिन के लिए। और यहाँ पे मम्मी ने जो भी साइड में कीर्तन सुनते जा रहे सवेरे मम्मी का हर रोज का नियम है नहीं मम्मी? मम्मी सवेरे हर रोज किचन में आते हैं, क्या पूजा करते हैं, तो मम्मी के साथ कीर्तन चलता ही है फोन में। और अमरेली भी ऐसे ही होता है, मम्मी को जो मम्मी भी जब भी किचन में होते हैं ना तो वैसे ही करते हैं। मम्मी मुँह से गाते हैं ऐसे कीर्तन, मम्मी को सारे कीर्तन ऐसे ही
मोड़े ही जाते हैं इसलिए। तो अभी मम्मी यहाँ पे फोन साइड में तो सुनते हैं, वहाँ पे ऐसे ही गाते हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे अभी भगवान का नाम लेते हैं ना, बहुत अच्छा होता है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि हम सुबह याद कर लेते हैं ना, तो भगवान पूरे दिन हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इसलिए भी। तो चलिए फोन अपने साइड में, पापा का टिफिन हम पैक कर लेते हैं। और आज सबके डिश में आप सभी को वेफर नहीं दिखेंगी, क्योंकि अभी इस बार में फराड़ी खाखरा लेकर आई थी। तो अभी सूरत में क्या क्या नहीं मिलता है, सब कुछ अभी फराड़ी मिलने लगा है। मैंने सुना है सूरत में फराड़ी डोसा भी मिलता है, तो किस किस सिटी में फराड़ी आइटम सब कुछ मिल रही है वहाँ पे मुझे कमेंट करना कि हमारी सिटी में भी फराड़ी डोसा मिल रहा है। सूरत में नाम भी इतना कम है, तो मैं लेकर आई थी फराड़ी खाखरा। तब सब लोग फराड़ी खाखरा खाएंगे, वरना तो आलू की वेफर फ्राई करके उसको ही खानी होती है। तो इस बार हम खाखरा खाएंगे और देखते हैं फराड़ी खाखरा का टेस्ट कैसा है। तो चलिए अभी हम तीनों लेडीज ही अभी फ्री हो गई है नाश्ता करने के लिए, तो हम तीनों ही बैठ जाती है। पापा और आकाश दोनों आएंगे तो दोनों साथ में नाश्ता करने के लिए बैठ जाएंगे। मम्मी सूरत में 9 मिनट ओછું આપણે। हाँ भाई फराड़ी છે, फराड़ी लाई फराड़ी। સુરત માં મમ્મી 9 મિનિટ એટલું ઓછું, એમ બધું ફરાળી મળવા મળ્યું, બધું ફરાળી આવવા મળ્યું, ફરાળી પેટીસ હોય તો સમજાલો, પણ ફરાળી ખાખરા, ફરાળી ઢોસા, કેટલી ફરાળી આઈટમ આવવા મળી। અમારે ઉપવાસમાં તો લાગે જ નહીં ઉપવાસ એક નથી, એમ रेगुलर બધું મળતું એવું બધું ફરાળી મળવા મળ્યું, એટલે લાગે જ નહીં। बजे है अभी यहाँ पर 11, उसी के साथ अभी यहाँ पर पहले तो हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी, जो कभी कभार होती ही नहीं है। तो इसे छोड़ते हैं, चलते हैं किचन में। यहाँ पर घर घर के साथ हरडे इमेज की फाकी बन रही है। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है। कितने किलोग्राम बना रहे हो विराली? 1 किलो। 1 किलोग्राम। यस सरस सरस। अभी थोड़ा हमने जुगाड़ लगाया है। क्या जुगाड़ वरना तो लगाया? सबको पता ही है कि ये पापा और आकाश दोनों ये खाने के लिए हाँ गए थे। हाँ हाँ। तो एक बार आकाश घर पे नहीं थी, उसके पहले मेरे और मम्मी ने बनाई थी। तो 3 એટલે जो અત્યારે मिक्सर लेने बैठी जो। यस 3-4 मैंने इसमें डाली। हाँ। और मुझे जब भी मैं मेरे मिक्सर लेने के लिए गई थी ना, भैया को मैंने बोला था कुछ ऐसी हार्ड चीज उसमें क्रश करो तो कैसे क्रश कर सकते, तो उसने बोला था पूरा बटन इधर से स्टार्ट होता है, तो पूरा बटन ही स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है छोटा छोटा। इस ओ बाप रे, आवाज तो देखो। हाँ 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 हाँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने हाँ कट एंड क्लीन થઈ ગયા। શું વાત છે? बना तो कितनी इसमें टाइम लगता है ना। हाँ एकदम मस्त થઈ ગયા છે। શું अभी तो 1 घंटे में हमारी फाकी बन जाती है, तो बहुत हम खुश रहते हैं, वरना तो पूरा दिन फाकी में ही रहते। और फाकी में भी थोड़ी बहुत अभी हमारी R&D चल रही है, तो जो भी डिटेल्स है वो आप सभी को थोड़े दिनों में आप सभी को मिल जाएंगी। चलो अभी फाकी आप कंप्लीट करो। वैसे मम्मी गए हैं कहाँ पे अभी? बाहर अभी बालों में गूंच निकालने के लिए। कुछ निकाल रहे, लेकिन यहाँ पर दिख तो नहीं, दांतिया तो इधर है, मम्मी नहीं है। माँ बेटी का अलग होता है। ऐसा है, इधर कोई भी नहीं है। विराली ठेठ आम बैठा समझो। ना ना काई काम नहीं, बेहो 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 जो बार નું વાતાવરણ જોવો છો। વરસાદ આવતો નથી, ખાલી શું કહે છો વિરાલી? છોકરા હવે શાંતિ લીધી છે, અત્યારમાં નથી વગાડતા, એટલે સારું છે। એ તો ટબુક ટબુક તો થયા કરે જરી જરીક તો। જાજો આપણે 2-3 દિવસમાં ફ્રી થાવ ને બધું કામ Yes. કરીને પછી આપણે ગણપતિ ઉત્સવ જોવા હા, કારણ કે થોડું શું છે અત્યારે ઓર્ડરનું કામ છે, તો પહેલા એ ફિનિશ કરી લઈએ। એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાર પછી ગણપતિ આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ સુરતની અંદર જોવા જવાની છે, અલગ અલગ થીમ ઉપર છે। એક થીમના ગણપતિ તો મેં જોયા કાલે। આકાશ મને લઈ જવાના છે। યસ, એક થીમના ગણપતિ તો મેં જોયા છે, એમની અંદર છે ને બધું ભૂત વાળો હોરર વાળો છે, તો જવું છે ને ત્યાં જાશું। જાશું ને આજુબાજુ ભૂત જ રખડતા હોય બધે। આપણે ધીરે ધીરે ધીમેથી ચાલે જતા ને તો બાજુમાં સીધો આમ જોરથી આવે, કેમ પેલા આ પેલું કયું ઇમેજિકા વોટર પાર્ક માં કેમ છે ભૂત નો આખો હોરર સીન, હોરર આખે પાર્ક છે, તો એની જેવું જ છે ને, કાંઈ જાશું બીજું શું? હે ને? જોઈએ કેવી પીસ પડે છે, કેવા ગાઢ છે। एनीवे चलिए आप अपना काम कंटिन्यू करिए, तो हम अपना मैग्नेट्स वाला काम है उसे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में भी गणपति स्थापना हो गई है, तो अभी मैं और आकाश अभी जा रहे थे, तो अभी हम आ गए दर्शन करने के लिए। देखे नीचे कितने कितने अभी लोग है, विघ्नहर्ता है। वो तो रहेंगे, दर्शन करते हैं। विघ्नहर्ता मस्त मजाની મૂર્તિ। पिछली बार आकाश बहुत बड़ी मूर्ति थी ना, हाँ, मैं जब आई यहाँ पे ही थी। इस बार बहुत ही छोटी है, लेकिन मतलब कि कैसे चांदी की हाँ चांदी की है। उस टाइप की पूरी मूर्ति है। हाँ तो देखिए नजीक से ही। सिंपल सोबर सा हमारा पूरे सोसाइटी का ये डेकोरेशन है गणपति जी का, बहुत ही बढ़िया है विराली। वैसे तो वाह, तुम देख नहीं रहे, बहुत प्यारा प्यारा दर्शन हो गया अभी। उसके बाद हम, अच्छी बात है सोसाइटी से हमारा दर्शन स्टार्ट हो गया है ना। क्योंकि अभी घर से निकल रहे थे कुछ अच्छे हाँ। काम के लिए,
तो गणपति बापा अभी मतलब कि कल के दिन में तो हम नहीं आ सकते थे, तो आज के दिन में हम मॉर्निंग में सोच रहे थे कि जाएंगे तो दर्शन करके जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहे थे ना, चलो सामने है तो पहले दादा का दर्शन कर लेते हैं, फिर हाँ। यहाँ से वापस चलते फिर यहाँ हैं। से हम निकलते हैं, ठीक है। યસ યસ ચલે જય વિઘ્નહર્તા બધાના લાઈફમાં વિઘ્ન હરી જાય તમે થોડુંમાં પ્રાર્થના કરીએ આપણે. બપોરનો ફરાળ થઈ ગયો છે રેડી, એમની સાથે જોઈ શકો છો અહીંયા મસ્ત મજાની ખીર, સૂકી ભાજી અને ખાખરા. જો કે ખાખરા છે ફરાળી ફરાળી, એ તો હું પેલા ચાવી લો. ભૂખ લાગી છે ને એમાં એવું છે આખા મોઢામાં ચાંદી પડી છે ત્યારનું ચાળ હોય તો ખાસ એટલે ખાખરું જરીક ખાય એટલે વાગે ને સૂકી ભાજી ખાય એટલે તીખી લાગે એટલે થોડુંક કેવડ આવે ધીમે ધીમે ખવાય છે એવું થાય છે. કેવરાવે છે. અંદર હકવાનું પડે કે અમુક હકવાનું પડે જગ્યાએ છે. ગોઠવવું પડે છે. ગોઠવવું પડે એટલે વાગી જાય ને તો પછી પડે. કેવડા વહી જાય એટલું દુખે. હા, હા. અને ખાખરો તો ક્યારેક વિરાલી ખાતા હોય અને જામ જામ ઊભો વાગી ગયો હોય ને, એટલે જ ને. એકદમ આમ ઊભો હોય અને વાગી ગયો હોય ને એમ થઈ જાય સીધું કા. ચાળ ચાંદી પડી છે ઉપર જ એટલે અહીંયા તો બહુ કેવડાવે. બહુ કેવરાવે. એટલે જો અહીંયા બા પણ બેસી ગયા છે જમવા માટે, સાથે મમ્મી, હું, વિરાલી બધા જ બેસી ગયા છે અને થાળી થઈ ગઈ છે રેડી. तो अभी यहाँ पे हमारा मैग्नेट बनकर रेडी हो चुके हैं बहुत सारे अभी यहाँ पे, और कई मैग्नेट साइड में रखना पड़ा क्योंकि कोई फैमिली को सरप्राइज देनी थी उसको फैमिली के लिए, तो अभी साइड में रखे हैं. सरप्राइज हाँ. आप हमारे ब्लॉग, आप आपके ब्लॉग्स में मत दिखाइएगा. हमें जिसे सरप्राइज देना है वो भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं. अगर वो व्लॉग में आ गया तो उसे सरप्राइज नहीं रहेगा. यस, इसलिए जिसको भी सरप्राइज देना हो आप पहले से ही बोल देना कि ये व्लॉग में आप में और रील्स में मत दिखाएंगे वरना हमारी सरप्राइज है ना फ्लॉप हो जाएगी. इसलिए तो अभी मस्त अभी मैग्नेट बनकर रेडी हो चुकी है. आज कितनी 15 है 50 से ज्यादा है वैसे है ना? तो यस 50 से ज्यादा है. आज के दिन में भी इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं क्योंकि जो हमने 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए ऑफर रखा हुआ है. हाँ. तो इस वजह से ये काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि बल्क में क्या प्राइस रहेगा, क्या प्राइस रहेगा. तो बल्क में 25 से ज्यादा मैग्नेट होते हैं तो उसमें प्राइस रेंज चेंज होता है. 50 होते हैं तो चेंज होता है, 100 होते हैं, 200 होते हैं, 500 होते हैं, तो उसमें चेंजेस होता है. मतलब कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे प्लस माइनस होते रहते हैं. ठीक है, तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है कितनी क्वांटिटी आप सभी की रहेगी. इसीलिए तो फिलहाल अभी सब यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट. देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैग्नेट्स है. वैसे नवरात्रि वाले कपड़े हैं, छोटू मोटू बच्चे हैं. यहाँ पर देखिए भाई बहन का है, फैमिली फोटो है, फैमिली સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સાધુ સંત મહારાજ છે એમનો છે, પછી કપલ છે જોઈ શકો છો. મોસ્ટલી વધારે જે ચાલતું હોય ને તો કપલ જ છે, કારણ કે કપલ્સ ની ફોટો તમે અહીંયા જોશો ને તો બહુ બધી જ તમને જોવા કપલ થોડીક વધારે હોય છે, Yes. ફેમિલી કપલ ને નાના ફેમિલી ને બચ્ચા. કપલ અને નાના નાના બચ્ચાઓની ઘણી બધી હોય છે જોઈ શકો છો. જો એક આ બચ્ચાને અહીંયા રહી જો મસ્ત મજાની છે, કેટલી મસ્ત મસ્ત છે. આ રહી ને આ વિરાલી, હા, આ જોઈને તો મને કઈક યાદ આવી ગયું શું યાદ આવી ગયું? કે આજે એમણે કપડા પહેર્યા છે ને, હા, હા. હે આ તને ખ્યાલ છે શેના છે? કરાટે કા કુંફુ શું કહેવાય? કરાટે તો ખ્યાલ કરાટે છે. કા કુંફુ અથવા તો હા. જુડો. જુડો, હા. આ 3 એક્ટિવિટીઝ હોય ને આ એના કપડા છે. અને આ કપડા માટેથી તો અમે ભણતા ને, હા. કપડા તો સમજ્યા પણ આ એક્ટિવિટી માટેથી પણ છે ને મમ્મી ને પપ્પાને એમ કહેતા કે તમે ફી ભરી દો ને, અમારે કરવું છે, ફી ભરો ને, ફી ભરો. અને આખા વર્ષની કેટલી ફી હશે વિચાર, કેટલી હશે અંદાજિત કેટલી હવે હશે? તો મીડિયમ પણ આપણે ત્યારે પોસિબલ નથી ત્યારે થતું ને. પોસિબલ એટલે મતલબ કે ત્યારે સગવડ ના હોય. હા. આખા વર્ષની 120 રૂપિયા ફી હતી. ઓહો કરાટે શીખવાની કરાટે શીખવાની 120 રૂપિયા ફી હતી. તો સ્ટાર્ટિંગ ના વર્ષમાં તો મમ્મી અને પપ્પાએ ના જ કરવા દીધું કે નહીં. પછી શું છે કરાટેમાં જે બધા જતા હોય ને હા. તો કે નવું નવું શીખે, સ્ટન્ટ કરવાના, પછી ઓલા પિરામિડ બનાવે, હા. એક ઉપર એક ચડતા જાય, પ્લસ એના કાતા આવે, બધા કાતા કહેવાય. એ બધું જે ખબર કરતા છે, હોય ને, હમણાં ખબર હા, નથી એવી એને રીતે કરતા હોય ને એને કાતા કહેવાય. Okay. તો એ બધું કરતા અને પ્લસ ઈ જેને કરાટે આવડતું હોય ને એને શું કરે ખબર છે કે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી આવે હા. ને તો ત્યારે શું છે એને પાર્ટિસિપેટ કરે કે જો આ એક્ટિવિટી મને કરવા દેતા ને તો હું એમાં પાર્ટિસિપેટ થઈ શકું. અને પછી પાર્ટિસિપેટ પછી છે ને એના પછીના વર્ષે હું કરાટેની અંદર જોઈન પણ થઈ ગયો. શું વાત જોઈન થયા ને ત્યાર પછી છે ને એની અંદર જો આને છે ને બ્લુ બેલ્ટ પહેર્યું છે જે અહીંયા તમને દેખાઈ હા, રહ્યું છે, થોડું નીચે નીચે છે. કપાળ, હા. હા. તો કરાટે ની અંદર છે ને બ્લેક આવે, બ્લુ આવે, રેડ આવે અને યલો બેલ્ટ આવે, બ્રાઉન બેલ્ટ આવે. આ બધા બેલ્ટ હોય છે. તો આમાં છે ને ટોપમાં ટોપ જે ગણાતો હોય ને તો એ છે બ્લેક બેલ્ટ. હા, તો બ્લેક બેલ્ટ સુધી છે ને પહોંચવા માટે તો મતલબ કે તમારે ઘણા બધા કાતા શીખવા પડે, ઘણી બધી ટુર્નામેન્ટો રમવી પડે, મુંબઈ જવું પડે. મતલબ કે ફોરેન ના જે પણ છોકરાઓ આવતા એમની જોડે રમવાની હોય છે. એમાં અમારા ક્લાસનો મોનિટર હતો ને એ રમીને એને બ્લેક બેલ્ટ કર્યો હતો, હા, હા. હાસિલ કર્યો હતો. અને એને બ્લેક બેલ્ટ હાસિલ કર્યો ને ત્યારે શું હતું ખબર છે કે એને એ ટ્રેનિંગ લેવા જતો. ટ્રેનિંગ લેવા માટે શું છે કે સુરતના એક કરાટેના માસ્ટર હતા કે જેની પાસે ટ્રેનિંગ લેવા જવાની. તો ઈ માસ્ટર પાસે પણ બ્લેક બેલ્ટ હતો અને ત્યારે એની જોડે પાછો મને લઈ જતો એકલો સાયકલ લઈ કે તું હાલ ભેગો. તો ત્યાં જાય ને ત્યાંથી તો રસ જાગી ગયો કે નહીં
આ બેલ્ટ તો લેવો જ છે પણ બેલ્ટ આવ્યો જ નહીં, ખરેખર ના આવ્યો એમ. સપનું અધૂરું રહી ગયું ને. સપનું રહી ગયું એવું થયું કે બ્લુ બેલ્ટ આવશે, રેડ આવશે અથવા બ્રાઉન આવશે. બ્રાઉન પછી બ્લેક આવતો હોય છે, તો એ બેલ્ટ આવશે પણ એકય બેલ્ટ જ ના આવ્યો એમ. પછી નોર્મલ એક્ટિવિટીઝ કરી શકીએ કે પિરામિડ ને કાતા ને એ બધી વસ્તુ, પણ ખરેખર બહુ આગળ મજા આપણે ના આવતી. જઈ શકીએ એવું થાય ને. હા, એવું થતું. તો આ બધી તસવીર જોઈ તો અમારે અમુક બચપનની કઈક એવી મેમરીઝ યાદ આવી જાય ખરેખર આવી જાય. જો આ કેટલો મસ્ત બચ્ચાનો ફોટો છે, નાનો એવો છે. આ એકદમ નાના બેબીનો છે. આ નવરાત્રીનો ફોટો છે, જુઓ અહીંયા. સાથે કોઈ મંદિર પર દર્શન કરવા ગયા ત્યાંનો છે. આ કાનોડાના કપડા છે. અને સ્પેશિયલી આ આઉટફિટ જુઓ કેટલો મસ્ત મજાનો છે. મમ્મી મા દીકરા બંનેનો જુઓ. ભરવાડ અથવા તો આહિર સમાજ ની અંદર આ પહેરાતું હોય છે. તો બેને પણ એ પહેરેલું છે અને છોકરાને પણ એ પહેરેલું છે, જેના પપ્પા પહેરતા હોય સેમ એવું એમને પહેરાવેલું છે. તો અહીંયા આપણું બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. બધું બોક્સમાં નાખશું ને અને યસ, હવે બોક્સ ની અંદર પેક કરીશું, પેકિંગ કરો. જો અત્યારે તો મમ્મી જો લાગી છે બેસી જ ગયા છે જો બોક્સ ઓપન કરવા માટે, વાળવા માટે. હવે બોક્સ વાળા રહેશે એટલે હું ને વિરાલી અત્યારે પેકેજિંગ કરીશું. પેકેજિંગ કરી અને ડાયરેક્ટલી એની અંદર ભરીશું અને ત્યાર પછી જવાનું છે कुरियर करवाने। तो भाई जिस पार्सल का इंतजार था आपको वो आ गया है। ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। यहाँ पर तो सरप्राइज पे सरप्राइज आ रही है विराली, यहाँ पर तो सरप्राइज पे सरप्राइज आ रही है। ओपन कीजिए फटाफट। वही कर रहे हो, देख रहे हो किस तरह से भी ओपन हो रहा है। किसी भी जगह से फाड़ दीजिए। हाँ निकल गया। ચાલશે ચાલશે મમ્મી, શું હશે? આપણને એમ ન ખબર પડે કાંઈ શું મગવેલું હોય કેમ ખબર પડે? કા કાતર લઈ લે વિરાલી, કાતર લઈ લે। શું છે વિરાલી? આ દેખાય આમ આપણે મગજ ઉઈ જો શું છે? 2 દિવસથી વિરાલી વેઇટ કરતી હતી કે આવે આવે ને અત્યારે આવી ગયું છે, આવી ગયું છે ને। હાલો તો હવે રોજ ઋષિ પંચમી છે હા હા એટલે મુહૂર્ત કરી દે વિરાલી હાથ કરીને। અરે વાહ ભાઈ વાહ, મુહૂર્ત કરાવો છે। हालो बधाई आज मुहूर्त करवानु है। तो अभी यहाँ पर सब मैग्नेट्स हो गए रेडी, उसका पैकेजिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए मम्मी भी अभी कर रहे हैं। मम्मी ने હવે આવડી જશે મમ્મી, તો પેકિંગ માં જામન મજા આવે હો, મજા આવે ને। આખો દી 500 કરી નાખું। ઓહો, અને ખરેખર એક દિવસ છે ને જો મમ્મીને પણ આ મશીન આવડે છે, તો મમ્મીને પણ એક દિવસ બેસાડી છે ને એમની પાસે રીલ્સ બનાવી છે એવું લાગે ને તો આજના અથવા આવતીકાલના વ્લોગ્સ ની અંદર હું તમને દેખાડીશ કે મમ્મીને પણ આ મશીન આવડે છે, તો મમ્મી પણ એ કરી શકે છે। કા જો यहाँ पर लग गया हमारा लोगो, यादों का चुंबक। શીખવું કામ કેવું ન આવડે, શીખવું हाँ બધું हाँ આવડી જાય। બધું આવડી जाए तो बात सच्ची। શીખવું પડે બધું। यस, यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस डाला जा रहा है, उसके अंदर अभी बॉक्स डालेंगे यादों का चुंबक, यादों का चुंबक। यहाँ पर भी देखिए पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है कंटिन्यू आप करते रहिए, मैं यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत है वो बाकी काम फिनिश करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी वापस आए ना आज का हाँ। ऑर्डर है ना, आज का ऑर्डर है, अभी ये तो फिनिश नहीं किए, ये तो अभी फिनिश नहीं हुआ है, ऊपर से दूसरे ऑर्डर आ गए, वो दूसरे ऑर्डर का भी कामकाज चालू है। क्योंकि अभी ऑफर है ना इसलिए बहुत आज पेंडिंग में ऑर्डर तो सब लोग ऑफर का लाभ अभी उठा रहे हैं, तो इसलिए आप भी मिस मत कीजिएगा कि ये ऑफर अगले 10 दिनों तक चलने वाला है। तो खास अपने बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आप क्लिक करके रखिए और फिर हमें भेजिए, हम आपको भेजते हैं मैग्नेट्स बना के, ठीक है ना। हमारे लेडीज का काम ही ऐसा होता है, ऑफर होता है ना वहाँ पे हम पहुँच ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं ना। जाते हैं। वो भी सही है। तो अभी यहाँ पे बारिश गिर रही है, आप सबको आवाज भी आ रही है, धधबाटी बादल गरज रहे हैं। और इस बारिश में आकाश बोल रही कि सभी की अभी कुरियर है ना वो देने के लिए जाना है। जो भैया लेने के लिए आते हैं ना वो भैया 2 बजे बंद कर देते हैं ना, तो अभी जो पुराने थे ना वहाँ पे हमको वहाँ पे देने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी ये ओ हो 14, 15, 16, 17 ઓર્ડર છે। સરસ સરસ, બીકોઝ Thank ઘણા you. દિવસથી આપણા સબસ્ક્રાઇબરો વેઇટ કરીને બેઠા હોય છે, હા એટલે તો એમને ટાઈમસર પહોંચાડવું મીન્સ ટાઈમસર એટલે કે ભલે આપણે થોડું વરસાદ ને એવું રહ્યું પણ એમને પહોંચાડી દે, કારણ કે છે ને ઘણા આમના માટેથી છે ને એક એક્સાઇટમેન્ટ હોય છે બહુ કે મને ફોટો મોકલો ને કેવા બન્યા છે, અમારે જોવા છે। હા અને આજના ગઈકાલના બ્લોગ્સ ની અંદર આવ્યા હતા ને તો કે આકાશભાઈ અમે કે વેઇટ કરીએ છીએ કે કાલે કે અમને અમારા મળી જાય એમ। વ્લોગમાં અમે જોયા હતા vlog માં કે જોયા કે અમારે તો બની જ ગયા છે એમ, હા. તો એટલા માટેથી જ તો અત્યારે ભલે થોડો ઘણો વરસાદ આવતો થોડા ઘણા પલ્લીને જઈશું, એન્જોય પણ કરીશું, કારણ કે વાગ્યા છે તો અત્યારે સમથિંગ 5 જ વાગ્યા છે હજી। હા અરે આ તો હજુ અંજવાળું છે, તો હમણાં 3 વાગે ઝેરોક્સ કઢાવવા ગયો ને તો તને એમ થશે સાંજના 7 થઈ ગયા, આખો બધા વિસ્તારમાં તો નોકરો ઘેર અંધાર, આટલું બધું અંધારું થઈ ગયું ને અત્યારે થોડોક ઉઘાડ આવ્યો છે એમ। તો હમણાં નીકળીએ પાર્સલ કરવા માટે જઈએ, પણ વરસાદ ખૂબ સરસ ધીમો 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 આવી રહ્યો છે। વધી છે આકાશ, આ વૈધો જો એવું કહેવાનું નહોતું, અવાજ વધી ગયો જો એનો પણ અવાજ વધી હા વૈધો પેલા જરવા આવતું રામા જેટલા આપણે પરળી જ જઈએ પછી આકાશ।
तो कुछ जुगाड़ करना वेट पड़ेगा। करते अभी, वरना तो वेट अभी कर देंगे, कल क्या ही करेंगे? करना पड़ेगा ना। कल कभी नहीं, भीगते आज जाएंगे ना, नक्की- तो नक्की बीमार है कि पड़ेंगे। नहीं, बीमार जो भी है, भीगेंगे आज ना नक्की तो है। बीमार पड़ जाएंगे। जो भी है नक्की है कि आज के दिन में करना पड़े, थोड़ी देर बारिश रुक जाए उसके बाद जाएंगे। लेकिन हाँ आज अभी के तो दिन मैं में बोल रही हूँ ना, नहीं, 5 बजे अभी हमारे पास 2 घंटे हैं 2 अभी। घंटे 3 घंटे 8 बजे कुरियर कंपनी बंद होती है। Yes. क्या टेंशन लेने का, 3 घंटे में तो बारिश कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ओ। सूरत से मुंबई तक पहुंच जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अभी वहां पर वो पता क्या चला हमें। तो हमारा जो पार्सल था उसे हम कुरियर करके आ गए हैं, तो कुरियर वो कंप्लीट हो गया है और फिलहाल अभी घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचते ही बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई, मेरे साथ भी हुई, विराली के साथ भी हुई। पहले मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर आप सभी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए, रास्ते में आते वक्त क्योंकि बारिश का माहौल भी था, साथ ही में झनझनाहट से बारिश भी आ रही थी, तो रास्ते में से यहाँ सिर्फ घर पे ही पहुंचे। उसी रास्ते में क्या था कि ठंडा पवन भी था और पूरे मतलब कि यहाँ से वरासी तक गए तो वहां तक सब जगह पे धुम्मस ऐसा ही था। तो रास्ते में आए तो विराली को ठंड लगने लगी, मेरे को भी ऐसा हुआ था, ठंड लगने लगी थी। कान में क्या है कि आवाज आती है ना तो हमारी तबीयत बिगड़ती है, वैसे ठंडा पवन जाता है ना। तो यहाँ पर घर पे पहुंचा, मुझे भी ऐसा ठंड लगने लगा, विराली को भी लगने लगी। फिर मैंने थोड़ी बहुत बाफ ली, गर्म हवा ली, तो मेरे को थोड़ा बेटर लगा। गर्म पानी पिया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, तभी मेरे को थोड़ा बहुत बेटर लगा। लेकिन विराली को अभी हो गया है यहाँ पर देखिए फीवर, पूरी ध्रुज रही थी, मतलब कि ठंडी इतनी चढ़ गई थी और साथ ही में मतलब कि फीवर हो गया। ધ્રુજારી પણ એટલી ચડી ગઈ ને, જો અત્યારે તો ગરમ પાણીના પોતા હમણાં થોડીક વાર એમને માથે મૂકીને હળવાશ કરી છે થોડીક, અત્યારે થોડી વાર રેસ્ટ કર. અને ખબર જ નહીં હતી કે આવું થશે. ખાલી ત્યાંથી અહીંયા ઘરે પહોંચ્યા ને આટલી જ વારની અંદર આટલું થઈ ગયું. વિચારો, ઈચ્છું જ નહોતું કે આ ઈચ્છું, વિચાર્યું જ નહોતું કે આવું થશે. કાં વિરાલી કેમ છે અત્યારે? ઠંડી લાગે છે? હજુ લાગે છે? હજી રેસ્ટ કર થોડીક વાર. પોતા હમણાં ઠંડા ઠંડા મૂકે ને એટલે થઈ જશે. જો પવન કાનમાં ઘૂસી ગયો ને પણ શું હે શું કે છો? ખબર નહીં અચાનક શું છે. અચાનક માં એટલે એવું કે ભાઈ ઠંડો પવન કાનમાં લાગ્યો. ઠંડો પવન તો કદાચ શિયાળાનો હોય કે ચોમાસાનો હોય કે ભાઈ ક્યાંક ગમે ત્યાંનો ઠંડો પવન હોય, વાતાવરણ ઠંડુ થઈ ગયું હોય, ઓટોમેટિક તમને શું થાય કે ધ્રુજારી આવવા લાગે, તાવ જેવું થવા લાગે. શું કે છો? માથું જેટલું દુખે છે કે હબાકા. તો હબાકા મારે છે ને માથું અત્યારે આપણી કાનનો પવન ભરાણું ને એના લીધે સેમ એજ સિચ્યુએશન મને થઈ હતી. સારું થઈ જશે કારણ કે મમ્મી હમણાં થોડી વાર માટે આવીને બેઠા. મમ્મીએ મૂક્યા પોતા કે ભાઈ કે તું શું આરામ કર, રેસ્ટ કર અને મસ્ત થઈ જશે. કારણ કે શું છે ઠંડો પવન લાગ્યો છે એટલે ભાઈ ઠંડી જ ચડી ગઈ હોય એના લીધેથી. અને એનીવેઝ ચલો આ વ્લોગનો હું એન્ડ અહીંયા જ કરું છું. અત્યારે તો નીચે બની રહ્યા છે મસ્ત મજાના ફરાળી થેપલા, પણ જમવાનું તો જો વિરાલીને કદાચ દવા પીવાની અને સાથે સાથે મારે પણ જમવાનું છે. તો મસ્ત મજાના થેપલા બની જાય, થેપલા એન્જોય કરીએ અને એમની સાથે આ વ્લોગના એન્ડ અહીંયા જ કરીએ છીએ. ફરી આપણે મળીશું આવતીકાલે એક નવા વ્લોગની સાથે. ત્યાં સુધી તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ અને ગુડ નાઇટ.